اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ ہمیشہ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہوتی ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے، وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو تو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور دکھ کی گھڑی بھی گزر جاتی ہے۔ اگر آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں آپ کو زمانے لگتے ہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ اللہ سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری اور جیب دونوں بھر رہا ہوں، پڑوسی بھوکا ہے 3 دن سے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ سچے لوگوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ لمحے بھر کی غلط فہمی بھی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ گزارے ہزاروں سنہری پھلوں کو ایک لمحے میں بھلا دیتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر کار ڈھل ہی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ غلطی اگر مرد کی ہو تب بھی نصیحت عورت کو ہی کی جاتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔
जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। इंसान दो चीजों से हमेशा हारता है, वक्त और प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। आप दुनिया के खुशनसीब तरीन इंसान हैं अगर आपकी जिंदगी में ऐसा शख्स मौजूद है जिसमें ये 7 आदतें मौजूद हैं। जो शख्स हमेशा चीजों को मुस्बत रवैये के साथ हल करता है बजाय शोर मचाने के। जो शख्स गम में भी मुस्कुराता हो। जो शख्स आपके बोले और बताए बगैर ये समझ जाता है कि आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं। जो बात का बतंगड़ बनाए बगैर मसलों का हल तलाश करे। जो शख्स आपकी नाराजगी कभी बर्दाश्त ना कर सके। जो रिश्ते को बचाने के लिए आपकी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दे और खुद को भी चेंज कर ले। जो शख्स आपको हमेशा पहली तरजीह दे, ऐसा शख्स चाहे दोस्त हो या लाइफ पार्टनर, उसकी हमेशा कदर करो। हाँ और नहीं ऐसे मुख्तसर और मुकम्मल अल्फाज हैं जिन्हें अदा करने से पहले ज्यादा सोचा जाता है। जिंदगी में जब कोई बड़ा हासिल करने की ठान लो तो छोटी छोटी हार से मत डरना। अदालत में रखा गया कुरान पाक मुल्जिम के हाथ में देने के बजाय अगर जज के हाथ में दिया जाए तो बेहतर फैसले हो सकते हैं। कामयाबी का सफर आपकी सोच की दुनिया बदलने से शुरू होता है और बाद में आपकी सारी दुनिया बदल कर रख देता है। लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। जो दिल के साफ होते हैं, लोग गलत भी उन्हीं को सबसे ज्यादा समझते हैं। कोयल अपनी जबान बोलती है इसलिए आजाद रहती है और तोता दूसरों की जबान बोलता है इसलिए जिंदगी भर पिंजरे में रहता है। डूब जाने का जिसमें खतरा है, ऐसे दरिया को पार मत करना। देख तौबा का दर खुला है अभी, कल का इंतजार मत करना। मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज्यादा बदतर होती है। हर बात कह लेने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज्ब करने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। टूट सा गया है मेरे एतबार का वजूद, अब कोई मुखलिस भी हो तो यकीन नहीं आता। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, जरूरत से नहीं। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है। आप जितने ज्यादा तन्हा हैं, उतने ही ज्यादा आजाद हैं। अपनी रूह के बाग में सब्र की खेती का काश्त करो। बेशक उसका बीज कड़वा है, लेकिन फल मीठा है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। रुकावटें तो जिंदा इंसानों के लिए होती हैं, मैयत को तो लोग रास्ता देते हैं। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। कुछ लोगों से अजीब सा रिश्ता होता है, जो लड़ते रहें, नाराज रहें, डांटते रहें, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहें। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दें, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। जब ताल्लुक जरूरत के हों तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। वो कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, उन्हें क्या खबर पानी के चश्मे पत्थरों से निकलते हैं। पत्थर से किसी ने कहा आओ इंसान बन जाओ। पत्थर ने जवाब दिया अभी हमारे अंदर वो सख्ती पैदा नहीं हुई। 3 दिन में मुराद पूरी होगी। अगर कोई शख्स किसी मुसीबत और परेशानी का शिकार हो जाए तो उसको चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक
बुध, जुमरात और जुमा, नमाज फजर के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 41 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़े। इंशाअल्लाह जल्द मुराद पूरी और मकसद में कामयाबी मिलेगी। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत न कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। जिंदगी की जंग खुद अकेले ही लड़ना पड़ती है, अपने तो सिर्फ तमाशा देखने या जनाजा पढ़ने आते हैं। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नसीब में नहीं वो आकर भी चला जाएगा।